श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेव प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिबलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसं व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः स पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामन्यात्मः किमपि च वदन् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मतातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्शूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे
ಸುಖೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ ಮನೋಜಜಿತ್ಯಾ ಮನಸಾಂ ನಿಪತ್ಯ ರಘುತ್ತವಾಕ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ ನ ದಗ್ಧಂ ಯಸ್ಯ ಕೌಪೀನಂ ಅಗ್ನೋ ದತ್ತಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ವೇದೌ ವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಾಂ ನವಾಮೃತ ಗದಾತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪಥ ಆರೂಢಃ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂ ತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಃ ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೂಲೆ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಸುಸಾರ್ಥಕಾಭಿಧೇಯಂಚ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯತೀಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವತ್ಸಲಂ ವಂದೇ ಮಹಾಮಹಿಮ ಸದ್ಗುರುಂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವಾದ. ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಆರಾಧನೆ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಸಮಗ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ. ಆ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪಾಠ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಠ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾಳೆ ನಾಡದ್ದು ಮಠದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನೋಡಿ. ವೇದ ಇದು ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವೇದ ಯಾಕೆ ಅಪೌರುಷೇಯ? ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಭಗವದ್ ಅವತಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಂತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಂಚ ಆಪ್ತತ್ವೇಪಿ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವೇದಾಹ ತತ್ಪ್ರಣೀತಾಹ ಇತ್ಯತ್ರ ನ ಪ್ರಮಾಣಂ. ನೋಡಿ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಆಪ್ತತ್ವೇಪಿ ಹಂಗ ಓದ್ಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಚ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಆಪ್ತತ್ವೇಪಿ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಆಪ್ತತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಈಶ್ವರ ಆಪ್ತ ಅಂತ ಅಂಬ್ಕೋಣ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆಪ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನಿಂದ ವೇದಗಳು ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಆಪ್ತತ್ವೇಪಿ ವೇದಾಹ ತತ್ಪ್ರಣೀತಾಹ ಇತ್ಯತ್ರ ನ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಈಶ್ವರ ಆಪ್ತನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ವೇದಗಳು ಆಪ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಂದ್ರು, ಇಲ್ರಿ ವೇದಗಳು ಈಶ್ವರನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ,
ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನ ರೂಪ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವೇದಗಳು ಈಶ್ವರ ರಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಯಾವ ಅನುಮಾನ? ನನು ವೇದ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ವೇದತ್ವಾತ್ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಗಗನವತ. ವ್ಯತಿರೇಕ್ಯನುಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಅನುಮಾನ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದವು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾಗಿದೆ, ವೇದವಾದ್ದರಿಂದ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಗಗನವತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಗಗನವತ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾವು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಗಗನವತ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇತು ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಯತ್ರ ಹೇತು ತತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯತ್ರ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ತತ್ರ ಹೇತ್ವಭಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದು? ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಸಾಧ್ಯ, ವೇದತ್ವ ಹೇತು. ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯತ್ರ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಭಾವ ತತ್ರ ವೇದತ್ವ ಭಾವ ಗಗನವತ ಅಂತ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನು ಇಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಅಭಾವ ಸಾಧ್ಯವಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ಇದೆ. ವೇದತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಹೇತ್ವಭಾವನೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಕಾಶ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದದಲ್ಲಿ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ವೇದ ಇದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಲ್ಲವೋ ಅದು ವೇದ ಅಲ್ಲ. ವೇದವಾದರೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ವೇದವಾಗಿದೆ. ವೇದವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಇದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ನಾವು ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ವೇದ ಇದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಚೇನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಇತಿಚೇನ್ನ? ಏವಂ ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಶಕ್ಯ ಸಾಧನತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವೇದ ನೀವು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದೇ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೀಕರಾಯರು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವು ನೀವು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ವೇದ ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರಿಂದ ಪ್ರಣೀತವಾದದ್ದು. ವೇದ ಇದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೇದವಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಪುರಾಣಾದಿವತ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಲ್ಲ. ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಈಶ್ವರರೇ, ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ. ವೇದ ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ವೇದತ್ವಾತ್ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಪುರಾಣಾದಿವತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಹೇತ್ವ ಭಾವನೂ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನೇ ವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದದಲ್ಲಿ ವೇದತ್ವ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಲ್ಲ, ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಂತೂ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏವಂ ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಶಕ್ಯ ಸಾಧನತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ದೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ವೇದತ್ವಾತ್ ಅಂತೇನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರು.
ಹೇತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಅಸಾಧಾರಣವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಅಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ. ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇತು ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇತು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ಶಬ್ದ ನಿತ್ಯ ಶಬ್ದತ್ವ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಶಬ್ದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಶಬ್ದ ಎಂಬ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲ್ಲ, ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ನಿತ್ಯ ಶಬ್ದತ್ವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ವೇದತ್ವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಲ್ಲದ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದತ್ವ ಇದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಳಿದಾಸನ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಪಕ್ಷ. ಸಪಕ್ಷ ಯಾವುದು? ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ವೇದವಲ್ಲ. ಸಪಕ್ಷವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಳಿದಾಸನ ವಾಕ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇತು ಇಲ್ಲ, ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇತು ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಎಂಬ ದೋಷ ಉಳ್ಳದ್ದಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಸಪಕ್ಷ ವಿಪಕ್ಷಾದ್ ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಪಕ್ಷಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಹೇತು ಅಸಾಧಾರಣ. ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲ್ಲ, ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಹೇತು ಅಸಾಧಾರಣ ಎಂಬ ದೋಷ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣೇಭ್ಯ ಸಪಕ್ಷೇಭ್ಯೋಪಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತತ್ವೇನ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಾಚ್ಚ. ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೆಂಬ ಸಪಕ್ಷಗಳು, ಕಾಳಿದಾಸನ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಬೇರೆ 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 ಕವಿಗಳು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಯಾವುದಲ್ಲವೋ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಪಕ್ಷ, ಯಾವುದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವೋ ಅದು ಸಪಕ್ಷ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದತ್ವ ಬರಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದತ್ವ ಬರಲ್ಲ. ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಧರ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇತು ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಅಸಾಧಾರಣ ಎಂಬ ದೋಷ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ. ಈಗ ಹೇತು ನೋಡಿ, ಪರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಮಾಂ ಧೂಮ. ಧೂಮ ಎಂಬ ಹೇತು ವಿಪಕ್ಷವಾದ ನದಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಆದರೆ ಸಪಕ್ಷವಾದ ಮಹಾನಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಧೂಮ ಎಂಬ ಹೇತು ಸಪಕ್ಷವಾದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದತ್ವ, ವೇದವನ್ನು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣ ಎಂಬ ದೋಷ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾವೃತ್ತತ್ವೇನ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಾಚ್ಚ. ಇನ್ನು ತೇಷಾಮಪಿ ಪಕ್ಷತ್ವೇ ಭಾಗ ಸಿದ್ಧೇ. ಇಲ್ರಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಗಳು, ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಪ್ರಣೀತ ರಚಿತ ಅಂತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣೇಭ್ಯ ಸಪಕ್ಷೋಭ್ಯೋಪಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತತ್ವೇನ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಾಚ್ಚ ತೇಷಾಮಪಿ ಪಕ್ಷತ್ವೇ ಭಾಗಾಸಿದ್ಧೇ. ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ವೇದವೂ ಪಕ್ಷ, ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳೂ ಪಕ್ಷ. ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಭಾಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಬರಲ್ಲ. ಅವು ವೇದಗಳಲ್ಲಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇತು ಬಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇತು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇತು ಬರಬೇಕು. ಈ ಪರ್ವತಃ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ, ಪರ್ವತವು ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಾತ್ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಧೂಮರೂಪ ಹೇತು ಇದ್ದರು ನದಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ, ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ವೇದದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪಕ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ವೇದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ, ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ವೇದಾದಿತ್ವಸ್ಯ ಏಕರೂಪಸ್ಯ ಅಭಾವೇನ ಹೇತು ಕರ್ತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೇ ವೇದತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇತು ಮಾಡಲ್ರಿ, ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್, ವೇದಾದಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದೀನಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತಾನಿ ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್. ವೇದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಪ್ರಣೀತ. ಯಾಕೆ? ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ವೇದತ್ವ, ಆದಿಪದೇನ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿತ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಪದೇನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣತ್ವ, ಹೀಗೆ ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆದಿಪದ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೋಬಹುದು. ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬುದು ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ? ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದಿಪದ ಇದೆ, ಆದಿಪದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆದಿಪದದಿಂದ ತಗೋಬಹುದು. ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತು ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ, ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಕೂಡ ವೇದಾದಿಗಳು ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ ಕಾಲ ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ವೇದಾದಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದು ಹೀಗೆ, ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏಕರೂಪತಾವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಾದಿತ್ವಸ್ಯ ಏಕರೂಪಸ್ಯ ಅಭಾವೇನ, ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತು ಮಾಡಿ ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬುದು ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ, ವೇದಾದಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತು ಬರುತ್ತದೆ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಆ ಸಾಧ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕರೂಪವಾದ ವೇದಾದಿತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ. ಹೇತು ಕರ್ತು ಅಶಕ್ಯತ್ವ, ವೇದಾದಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೇದಾದಿತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವೇದಾದಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಹೇತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ಪಕ್ಷ ವೇದಾದಿಹಿ, ವೇದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೇ ಪಕ್ಷ, ಅವು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾಗಿವೆ. ಹೇತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಿಷೀಕರಿಸುವ ವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ವೇದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಾಲ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ವೇದಾದಿತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು, ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿನೂ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಯಾವ ದೋಷನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾದಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತಾನಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೇತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಹೇತು ಅಸ್ತು ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ಯಾಕೆ ಜಿನಾದಿ ವಾಕ್ಯೇಶು ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್, ಜಿನಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಜಿನಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಷಯಕವಾದ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಿನ ಮೊದಲಾದವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯಕ ವಾಕ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಜಿನಾದಿ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಇದೆ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದನ್ನು ಹೇತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಜಿನಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಕ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಿನಾದಿ ವಾಕ್ಯೇಶು ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ ತಾನ್ಯಪಿ ಪಕ್ಷತುಲ್ಯಾನಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜಿನಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಕ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಜಿನಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜಿನಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅವು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಯಾಕೆ? ಬರೀ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಸಾಕು, ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಸಾಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಿನಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ತಾನ್ಯಪಿ ಪಕ್ಷ ತುಲ್ಯಾನಿ, ಜಿನಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಕ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣ ಬೇಡ, ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ವ್ಯರ್ಥ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥ. ವಾಕ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಹೇತು ಅಸ್ತು ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಾದಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ವೇದಗಳು ಜಿನಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷ, ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಸಾಧ್ಯ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಸಾಧ್ಯ. ವಾಕ್ಯತ್ವ ಇಷ್ಟೇ ಹೇತು. ವೇದಾದಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತಂ ಅಥವಾ ವೇದಾದಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಇಷ್ಟೇ ಹೇತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅವಾಗಂದ್ರು ವಾಕ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಹೇತು ಅಸ್ತು ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಶಬ್ದೇನ ತದಾಪ್ತಿಪೂರ್ವಕತಾ ಸಾಧನೆ ಬೌದ್ಧಾದಿ ವಾಕ್ಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್. ಈಗ ವೇದಾದಿಗಳು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾಗಿವೆ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಆಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಆಪ್ತಿಪೂರ್ವಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವಂ ನಾಮ ಈಶ್ವರ ಆಪ್ತಿಪೂರ್ವಕತ್ವಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬೌದ್ಧಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬೌದ್ಧಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಆದರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಆಪ್ತನಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು, ಈಶ್ವರನ ಆಪ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿವೆ. ಬೌದ್ಧಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈಶ್ವರನ ಆಪ್ತಿ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಯವೇನು? ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಆಪ್ತಿ ಮೂಲಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಬೌದ್ಧಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ? ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಶಬ್ದೇನ ತದಾಪ್ತಿ ಪೂರ್ವಕತಾ ಸಾಧನೆ ಬೌದ್ಧಾದಿ ವಾಕ್ಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತತಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೇತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಸಿದ್ಧಿ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಆಪ್ತಿಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೇಡ. ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತತಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿವೆ. ವೇದಾದಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿವೆ ವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ. ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವಂ ನಾಮ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತತಾ ಪರಂ, ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿವೆ, ಈಶ್ವರನೇ ನಿಮಿತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ. ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತತಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೇತು, ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಸಿದ್ಧಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾದಿ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತತಾ ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತಂ, ವೇದಾದಿ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತಂ ವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಕಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವ ಇದೆ, ಅವುಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗ್ಯವೇನೋ? ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಸಿದ್ಧಿ.
ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೀವು ವೇದಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ಈಶ್ವರ ಸರ್ಗಾದೌ ಯಂ ವೇದಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಏಕಸ್ಮೈ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಉಪದಿಶತಿ ತಮೇವ ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ಉಪದಿಶತಿ ಉತ ವೇದಾಂತರಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಂದ್ರು? ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದದ್ದು, ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈಶ್ವರನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈಶ್ವರ ರಚಿತ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇದವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ, ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ವೇದವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ವೇದವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ವೇದವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಮೊದಲು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವೇದೋಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ವೇದವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವೇದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂತೀರೋ? ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ಈಶ್ವರ ಸರ್ಗಾದವು, ಈಶ್ವರ ಸರ್ಗಾದವು ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಂ ವೇದಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಯಾವ ವೇದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಏಕಸ್ಮೈ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಉಪದಿಶತಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ತಮೇವಂ ಅಂದ್ರೆ ತಮೇವ ವೇದಂ ಆ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನೇ ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ಉಪದಿಶತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಉತ ವೇದಾಂತರಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಬೇರೆ ವೇದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದು ವಕ್ತವ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ತಮೇವ ಇತಿ ಚೇತ, ಇಲ್ರೇ ಅದೇ ವೇದವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಅದೇ ವೇದವನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಮೇವ ಇತಿ ಚೇತ ಕುತಃ ಅಯಂ ಭವತಃ ನಿರ್ಣಯ. ಮೊದಲನೇ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಮೊದಲು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ವೇದವನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ ನಿರ್ಣಯ ಆಯಿತು? ಟೀಕರಾಯರು, ಭವತಃ ನಿರ್ಣಯ ಅಯಂ ನಿರ್ಣಯ ಭವತಃ ಕುತಃ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ನಿರ್ಣಯ ಆಯಿತು? ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಇದು ಹೇಗ್ರಿ? ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ನಿರ್ಣಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು, ಪ್ರಥಮ ರಚಿತಸ್ಯ ಅವಿಸ್ಮರಣ, ಆಮೇಲೆ ವೃಥಾ ವೇದಾಂತರ ಕಲ್ಪಕ ಅಭಾವಾಚ್ಚ ಇತಿಚೆ. ಇಲ್ರಿ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಮೊದಲು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದ ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪಾರದನು? ನೆನಪಾರಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮೊದಲು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದ ನೆನಪಾರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾದ ವೇದವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅನುಬೋಧಪ್ಪ. ಪ್ರಥಮ ರಚಿತಸ್ಯ ಅವಿಸ್ಮರಣಾತ್, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವೇದ, ಆ ವೇದದ ನೆನಪೇನು ಹಾರಿಲ್ಲ, ಅಂದಮೇಲೆ ಅದೇ ವೇದವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವೇದೋಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾದ ವೇದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಕಾರಣ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸದಾದ ವೇದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಕವಾದದ್ದು, ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರಿ? ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದ ನೆನಪಾರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಮತ್ತು ಹೊಸದಾದ ಬೇರೆ ವೇದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕಲ್ಪಕವಾದದ್ದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಚೇತ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಕೇಳ್ತಾ ತತ್ ಕಿಂ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪೆ ರಚಿತಂ ವೇದಂ ವ್ಯಸ್ಮಾರ್ಷೀತ ಈಶ್ವರ ಏನ ಅತ್ರ ಪುನಃ ರಚಯತಿ ಇತಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ವೇದವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತೀರೋ? ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ವೇದವನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ? ತತ್ಕಿಂ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪೆ ರಚಿತಂ ವೇದಂ ವ್ಯಸ್ಮಾರ್ಷೀದೀಶ್ವರ, ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದದ ನೆನಪಾರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾವ ವೇದವನ್ನ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತೀರೋ? ಅಥವಾ ಏನ ಅತ್ರ ಪುನಃ ರಚಯತಿ ಇತಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ, ನೆನಪಾರಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹೊಸದಾದ ವೇದವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೆನಪಾರಿಲ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದದ ನೆನಪು ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೆನಪಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ವೇದವನ್ನು ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಹೊಸದಾದ ವೇದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಹೊಸದಾದ ವೇದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ವೇದವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತೀರೋ? ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಆ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ವೇದವನ್ನ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇತಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಏವಂ ಪೂರ್ವತಮಾದಿ ಕಲ್ಪೇಶು ಅಪಿ ಅನಾದಿತೈವ ಜಾಯಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದವನ್ನೇ ಈ ಕಲ್ಪದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವೇದವನ್ನೇ ಈ ಕಲ್ಪದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವೇದವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ವೇದ ಯಾವುದು? ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ವೇದವೇ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ವೇದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ವೇದವೇ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ವೇದವೇ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ವೇದ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ವೇದ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಅಂತೆ ಒಪ್ಪದಂಗ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಟೀಕರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಏವಂ ಪೂರ್ವತಮಾದಿ ಕಲ್ಪೇಶ್ವಪಿ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿದ್ದ ವೇದವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಅನಾದಿತೈವ ಜಾಯಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಇಷ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಒಪ್ಪೋಗಿಂತಲೂ ವೇದ ಅನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ಉತ್ತಮ. ವೇದ ಎಂಬುದು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪನಾ? ವೇದ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏವಂ ತರ್ಹಿ ಪುರಾಣಾದೀನಾಮಪಿ ಅಪೌರುಷೇಯತಾ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಗಳನ್ನೇ ಈಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರಾಣಗಳೇ ಈಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಗಳನ್ನೇ ಈಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ,
ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯವಾಯಿತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಗಳನ್ನೇ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಗಳನ್ನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಬಂತಲ್ರಿ. ಈಗಿರೋ ಪುರಾಣಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತೀವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಪುರಾಣಾದೀನಾಮಪಿ ಅಪೌರುಷೇಯತ ಸ್ಯಾ ಇಚ್ಛೇತ ಹಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾದ್ಯದಿ ತೇಷಾಂ ಅವಿಗಾನಂ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂಬೋದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನೇ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಹಂಗ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಸಕರ್ತೃಕತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ. ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂಬೋದು ಇದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನೇಷು ಪುರಾಣಾದಿಷು ಪ್ರತೀತಿ ಪರಿವರ್ತಿಷು ಕಿಮರ್ಥಂ ಪುನಾರಚನಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸಾದಿ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಭಗವದ್ ಅವತಾರಿಯಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದಲೇನೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಅಪೌರುಷೇಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಿದ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹಾಗೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿವೆ, ಪುನಃ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಭಗವದವತಾರಿಯಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪಾರಿದನೋ? ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪುರಾಣಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ವೇದಗಳ ನೆನಪು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣಾದಿಗಳ ನೆನಪು ದೇವರಿಗಿದೆ. ಅವನಿಗೇನು ನೆನಪು ಹಾರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪು ಹಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾತಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ತನೇಷು ಪುರಾಣಾದಿಷು ಪ್ರತೀತಿ ಪರಿವರ್ತಿಷು ಕಿಮರ್ಥಂ ಪುನಾರಚನಂ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣಗಳು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಶ್ವರ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಅಭಾವಸ್ಯ ವಕ್ಷಮಾಣತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆನೆ ಹೇಳವರಿದ್ದೇವೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ನ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋರಿದ್ದೇವೆ. ನ ಪ್ರಯೋಜನಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಂ ನ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ
ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋರಿದ್ದೀವಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪರಪ್ರಯೋಜನಾನಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತು ನ ವಯಂ ಸ್ಥೂಲ ದೃಶ್ವಾನಃ ಪ್ರಭವಾಮಃ ನ ಪ್ರಭವಾಮಃ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಏನದರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳ ಮತ್ತೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದನೋ ಬಿಟ್ಟುದೋ ಎಂಬುದು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿಗಳಾದ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪರಪ್ರಯೋಜನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ, ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂ ನಾಮ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂ ನಾಮ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಅನುಸೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸದ್ಭಾವ ಮಾತ್ರಂ ಸಂಭಾವಯಾಮಃ. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲವೋ ಏನೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಊಹಿಸಬಲ್ಲದು ಹೊರತು, ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಬರೇ ನಾವು ಪರಪ್ರಯೋಜನ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಂಟಕ ಶೌಕ್ಲ್ಯಾದ್ಯಪಲಾಪ ಪ್ರಸಂಗ ಇತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವನು ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಂಗ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಸಿರು ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಒಣಗಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಿಡದ? ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಬೋದು ಯಾತಕ್ಕಿದೆ? ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹಿಂಗಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗತದ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪರಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾವು ಬರೇ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಕಂಠಕ ಶೌಕ್ಲ್ಯಾದ್ಯಪಲಾಪ ಪ್ರಸಂಗ. ಕಂಠಕ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು, ಅದರ ಶೌಕ್ಲ್ಯಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಸಿ ಇದ್ದಾಗ, ಒಣಗಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಇವುಗಳು ಯಾಕೆ? ಈ ಮುಳ್ಳು ಹಸಿರಿದ್ರೇನು, ಕಪ್ಪಿದ್ರೇನು, ಬಿಳಿ ಇದ್ರೇನು, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪಲಾಪ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ವೇದ ಇದು ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೋಷಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪಾಠ ಇದೆ,
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 4:15ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಆ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ಇವತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಆರಾಧನೆ. ಮಾನ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಒಳ್ಳೆ ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು. ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಬರೇ ಕನ್ನಡದ ಹರಿದಾಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮಹಾನುಭಾವರು, ವಿಜಯದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದವರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದವರು. ಜಲಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶ ಪದಾಶ್ರಯಂ ಜಗತೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.